श्री गुरु ब्रह्म महिमालिक शरण गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउची 2026 मसीहा फेब्रुआरी मासरे 12 गोटी राशिर राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर अनुरोध जो माने प्रथम करी आमर यही चैनल को आसुचंती सेमाने गोटे सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु। आपण मानकु मु एठारे कहि रखुची जो मानकर विवाह विलंब हेउची किंबा बारंबार चेष्टा करी चाकरी रे फेल मारुचंती, पारिवारिक गंडगोल रहुची, स्वामी स्त्री मध्यरे वाद विवाद लागी रहुची, सेथि सकाशे आपणकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और निजर नाम एई तले दिया जाइतिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। ताहा विचार करी आपणको जणाई दिया जिवो। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा फेब्रुआरी मासरे कुंभ राशिर मासिक राशिफल। एही कुंभ राशि राशि चक्रर एकादश राशि। एही राशिर अधिपति हेले शनिदेव। 3 गोटी नक्षत्र को नहीं एही कुंभ राशि तार परिप्रकाश करे। प्रथम और द्वितीय नक्षत्र दानवगण होइतिबा स्थले तृतीय नक्षत्रटी नरगण। सबुठारु चालाक हेउची नरगण नक्षत्र। एही राशिर प्रतीक हेला जने नारी गोटे माठियारू पानी ढाली तळुकु देउची, अर्थात खाली माठिया करि देउची। खाली माठियाटी वायु भर्ती होई जाउची। एथि सकाशे कुंभ राशि वायु राशि। कुंभ राशि व्यक्ति मानकर पेटरे वायु रोग होइथाय। जे कोनोसी माठिया मध्य को वायु प्रवेश करुची ताहा जेपरि दृश्यमान नुहे खाली अनुमान करी हुए, सेही परि कुंभ राशि व्यक्ति पवन परि चलचंचल और जीव जंतु मानकर जीवनदाता। ताकू केही देखि पारंती नै से किपरि काहाकू केतेबेले सहाय्य करिवो। जेतेबेले कुंभ राशि शांत थिबे से समय रे मलय पवन सदृश थिबो ओ क्रोधित हेले भयंकर बात्या। एही राशि को ग्रह मंडलर 2 गुरु तथा 2 मंत्रींकर शुभ दृष्टि रहुची। अन्य ग्रह माने अशुभ थिले मध्य फल देबाकू भय करिवे, किंतु सेमाने नियमर वशवर्ती। एणु तांकर कर्म करिवे ही करिवे। शुक्र और बृहस्पति शुभरे थिबारु आपनकू ताहा बाधिबो नाही। आसंतु प्रथमे जानिबा अशुभ फल कोन मिलिबो ओ ताहा किपरि खंडन हेबो। कुंभ राशि रे रवि द्वादश रे 12 तारिख शेष रात्रि पर्यंत रहिबे। सेही 12 तारिख रे कुंभ राशि को गमन करी जन्म रवि हेबे। कुंभ राशि रो अधिपति हेले शनिदेव। रवि महाग्रह शनिकर पिता। पिता 335 दिन परे पुत्रर मुख्य गृह को फेरुचंती। एणु तांकर आनंदर सीमा नाही। दीर्घ 11 मासर थका मेंटाई विश्राम नेबे। एणु रवि ग्रहंकर अशुभ फल अधिक मिलिब नाही। तथापि पुअर घरे रहिथिबारु से अलसुआ मध्य होई जिबे। एही अलस्वामी व्यक्तिंकर शरीर रे देखा देबो। कुंभ राशि व्यक्ति एही समय रे हेबाकू थिबा कार्य को विलंब करिवे। हाँ करिबा होई प्रत्येक कार्य को विलंब करिवे, जहा द्वारा से कार्य आपनक हाथरू खसी जाई पारे। आपनकर यही अलस्वामी देखी आपनकर गुरुजन माने हित उपदेश देबे। आपण किंतु ताहाकू अग्राह्य करिदेबे। निज इच्छा रे कार्य करी बहु विपद को सामना करिबा को पड़िबो ओ विपद रे पड़िबे मध्य, किंतु काहारी को दोष देबे नाही। कथारे अछि आपना हस्ते जिह्वा छेदी के अछि तार प्रतिवादी। निजे निजर करिथिबा कर्मर फल भोग करिवे।
ଋଣଦାତାଙ୍କର ଚାପ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ଋଣଦାତାଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କଥାରେ ଅଛି, ଘର ପଛେ ପୋଡ଼ିଯାଉ ଓଡ଼ଶ କେଞ୍ଚେ ପାଉ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅତି ଦରକାରୀ ବସ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିଦେବେ ଓ ଋଣ ସୁଝି ଦେଇ ଋଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ଗ୍ରହ ଜନ୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଭୁଲ କରିବାକୁ ମନରେ ଭାଳି ଭାଳି ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯିବେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବିଷ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗିବେ। ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ବିଦେଶକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ରହି ସର୍ବଦା ପରିବାର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ। କାରଣ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ଛାଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଓ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାନ ଓ ନବମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଧର୍ମ ସ୍ଥାନ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ଭାବନା ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ବହୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କୋଷ୍ଠୀରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହକୁ ଥିବ, ତାହାର ବଳାବଳ ନେଇ ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବେ। ନିଷ୍ଠାପର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ନିଜର ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ଜଣେ ଭିକାରୀ ଛିଣ୍ଡା ପୋଷାକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭିକାରୀ ସେ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ହେଉ ପଛେ ପରିଷ୍କାର କରି ପିନ୍ଧିବ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉପର ସ୍ତରକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେବ। ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରକୁ ଯିବ କିମ୍ବା ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ପଠନରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଓ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ପାଇବାର ଆଶା ଅଧିକ ରହିବ। ନିଃସନ୍ତାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପଞ୍ଚମାଧିପତିଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ କଲେ ସନ୍ତାନ ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି ସେମାନଙ୍କର ରାହୁ ଶାନ୍ତି କଲେ ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ବୈବାହିକ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୁଭରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଆ କରାଇବ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବ। ଚାଲିଚଳନ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତ ବଦଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ସାବଧାନ ନ ହେବେ, ନିଜର ପ୍ରକୃତି ନ ବଦଳାଇବେ, ତେବେ ରାହୁ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଉଭୟ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରାହୁ ରହି ମଥା ବିଚଳିତ କରିଦେବ। ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ବ୍ୟକ୍ତିର ରାଶିରେ ଗୋଚର କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜନ୍ମରେ ଥିବା ସମୟରେ ମସ୍ତକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ରାହୁ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମରେ, ଆପଣଙ୍କର ମଥା ବିଚଳିତ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭାବୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ରାହୁଙ୍କର ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ଅଧିକ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହ ମନୁଷ୍ୟର ଯିବାର ବାଟ ବା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯାହାକି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥାଏ ତାହା ହିଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଏହି ଗୃହରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଆୟ ଗୃହରେ ଆୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ତାହା ବ୍ୟୟ ହୁଏ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅଗ୍ନି ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜ୍ଞ କରି ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯାହାକି ନରକପୁର କି ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ତାହା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଜଣାଯିବ।
କେତୁ ଗ୍ରହ ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଗୃହ ହେଉଛି ଜାୟା ଗୃହ ଓ ବିଦେଶ ବାସ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରି ବହୁ ଆଶା ନେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇ ନପାରେ। ଆଶା ଠାରୁ ବହୁତ କମ ଫଳ ମିଳିବ। କେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବୁଧ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭରେ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧ ହେଉଛି ବାଣୀ ଗ୍ରହ। ଆପଣ କିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି କିଏ ନା ବୁଧ। ବୁଧ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଶୁଭରେ ଥାନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ତାଳମେଳ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟ ସେ ବହୁ ବିପଦରେ ପଡନ୍ତି, ବହୁ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଆପଣ ଅଜ୍ଞାନ ପରି ହେଇଯିବେ। ଯେତେ ସବୁ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଢୁକିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ଲୋକ ଖରାପ ଭାବିବେ। ଏଣୁ ଆପଣ ସଦା ସର୍ବଦା ସତ୍ ପଥରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ କଥା କହିଲେ ସିନା ଖରାପ ହେବ। ଆମେ କଥା କମ କାମ ବେଶୀ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏଇ ଗଲା 2026 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।